दोस्तों अज असी उगे लेखक राजिंदर सिंह बेदी द्वारा क्वारंटाइन बारे पिछली सदी विच लिखी गई कहानी पेश करने की खुशी लै रहे हाँ। मूल रूप विच इस कहानी की रचना उर्दू विच की गई सी अते इसनूं पंजाबी रूप दिता है जगदीप सिद्धू जी ने। असल विच यह कहानी जदों प्लेग की महामारी हर पासे फैल गई सी उस तो बाद लिखी गई सी। इस कहानी विच बहुत कुछ अजिहा है जो साडे लई जानना बहुत जरूरी है जदों कोरोना वायरस की महामारी ने साडे साह सूत रखे हैं। कहानी क्वारंटाइन। हिमालय के पैरों में फैले मैदानों ते फैल के हर चीज़ नूं धुंधला बना देने वाली धुंध वांग प्लेग के डर ने चारे पासे अपनियां जड़ां जमा लईआं सन। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुन के कंब जांदा सी। प्लेग तो खतरनाक सी ही पर क्वारंटाइन उस तो भी ज्यादा खतरनाक सी। लोग प्लेग तो उन्ने तंग नहीं सन जिन्ने क्वारंटाइन तो। यही कारण सी कि सेहत महकमे ने नागरिकों को चूहियां तो बचाउण लई आदमकद इश्तिहार छपवा के दरवाजियां सड़कों और मार्गों ते लगाए सन। उन्हां उपर ना चूहा ना प्लेग सिरलेख विच वाधा करदिआं ना प्लेग ना चूहा ना क्वारंटाइन लिखिया गया सी। क्वारंटाइन बारे लोगों का डर सही सी। एक डॉक्टर की हैसियत नाल मेरी राय विश्वासयोग है अते मैं दावे नाल कहंदा हां कि जिन्नियां मौतां शहर विच क्वारंटाइन नाल होईयां उन्नियां प्लेग नाल नहीं होईयां। जदों कि क्वारंटाइन कोई बीमारी नहीं सगों यह उस खेतर का नाम है जिथे हवा च फैली हुई महामारी के दिनों विच बीमार लोगों को तंदुरुस्त लोगों तो कानूनन वखरा रखा जाता है ताकि बीमारी वधे ना। हालांकि क्वारंटाइन विच डॉक्टरां ते नर्सां दा काफ़ी इंतजाम सी फिर भी मरीजों के वड्डी गिनती विच उत्थे आ जाण कारण हर मरीज ते वखरा ध्यान नहीं दिता जा सकता सी। उन्हां दे परिवारक मैंबरां दे नेड़े तेड़े ना होण करके मैं बहुत मरीजों नूं हौसला हारते देखिया। कई लोग तो अपने कोल मरदिआं नूं देख के मरण तो पहला ही मर गए। कई बार तो अजिहा भी होया कि मामूली बीमार बंदा उत्थों दे कीटाणुओं नाल मर गया। मृतकों की वड्डी तादाद कारण उन्हां दा संस्कार भी क्वारंटाइन के अपने तरीकों नाल ही संभव होंदा सी। यानी सैकड़े लोथां नूं घसीट के वड्डे ढेर विच सुट दिता जांदा अते बिना किसी धार्मिक रस्मो रिवाज की परवाह कीतिआं पेट्रोल छिड़क के अग लगा दी जाती। आथन वेले उठन वाले भांबड़ देख के मरीज यही समझते कि सारी दुनिया मच रही है। क्वारंटाइन इसलिए ज्यादा मौतों का कारण बनी कि बीमारी के लक्षण दिसदिआं ही बीमार दे परिवारक मैंबर उन्होंने लुकाउण लगदे तां जो किधरे मरीज नूं जबरदस्ती क्वारंटाइन ना लै जाण। हर डॉक्टर नूं यह ताकीद की गई सी कि मरीज की सूचना मिलते ही तुरंत सूचित किया जाए। इसलिए लोग डॉक्टरों तो इलाज ना करवाते अते किसी घर का महामारी की चपेट विच आउणा उदों ही पता लगता जदों दिल हिला देण वाले चीख चिहाड़े नाल लाश उस घरों निकलती। उन्हां दिनां विच मैं क्वारंटाइन विच बतौर डॉक्टर काम कर रहा सी। प्लेग का डर मेरे दिल दिमाग ते छाया होया सी। शाम नूं घर आउण ते मैं खासा चिर साबण नाल हत्थ धोंदा ते गरारे भी करदा जां ढिड विच साड़ पाउण वाली बरांडी भी पी लैंदा। हालांकि मैनूं नींद उड्डण अते अखां झुंझाउण की शिकायत हो गई सी। जदों ज्यादा गर्म कॉफी जां बरांडी पीण नाल ढिड विच उबाल पैंदा अते भाफ दे गोले उठ उठ के दिमाग नूं चढ़दे तां अक्सर मैं किसी होश उड्डे बंदे वांग तरह तरह के वहमां दा शिकार हो जांदा। गल विच थोड़ी जी खराश हुंदी तां मैनूं लगदा हाय मैं भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जावांगा। उन्हें दिनी नवां नवां ईसाई बनिया विलियम भागव झाड़ू वाला जिहड़ा मेरी गली विच सफाई करदा सी मेरे कोल आया अते बोलिया, बाबू जी बहुत माड़ा होया, अज एंबूलेंस इस मुहल्ले विचों 20 दे करीब बंदे लै गई। 20 बंदे एंबूलेंस विच? मैं हैरानी नाल पुछया। हाँ जी पूरे 20। बेचारे कदे वापस नहीं आ सकने। पुछन ते पता लग्या कि भागव रात नूं 3 वजे उठदा है, अधिया शराब दा चढ़ा लैंदा है, निर्देशां मुताबक कमेटी दीआं गलियां अते नालियां विच चूना पाउणा शुरू कर दिंदा है तां कि कीटाणु ना फैलन। भागव ने भी मैनूं दस्सिया कि उसके 3 वजे उठण का यह भी मतलब है कि बाजार च पईआं लोथां नूं इकट्ठा करे, उस मुहल्ले विच जिथे वह काम करता है उन्हां लोकां दे छोटे मोटे काम भी करे जिहड़े बीमारी के डर तो बाहर नहीं निकलते।
ਭਾਗਵ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਗਵ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੜਾਸਾ ਮਾਰੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਵਕਤਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਮ ਸਫਾਈ, ਚੂਨਾ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਗਵ ਤੈਨੂੰ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਕੀਮ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਝ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਦੱਸੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਗਲੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਨੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਭਾਗਵ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਗਵ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੜਾਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ? ਮੈਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਬੂ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਲਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਗਵ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਗਵ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਗਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਗਵ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨੁਕਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਗਵ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ 400 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਾਗਵ ਦੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ 100% ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਰਾਂਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਬਜ਼ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, ਕੰਬਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਭਰਾਵਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਭਾਗਵ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸੀ ਖੰਘ ਨਿਕਲੀ
ਅੱਖਾਂ ਪਥਰਾ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਝਟਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਗਵ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਉਸ ਲਈ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਰਗਵ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਸਭ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਗਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਂਟੀਨ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਰਕ। ਪਾਦਰੀ ਲਾਬੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਚਰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਬਾਬੂ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੜਫਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਾਨ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਗਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰੁਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ? ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਂਟੀਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਚੀਰਵੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾਪ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਲੂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਉਂ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਹਿਮ ਕਾਰਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾੜਾ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਗਵ ਹੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਜਾਏ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ? ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਾ ਵੜਿਆ? ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ। ਭਾਰਗਵ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਦੇਖ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਂ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਗਵ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਭਾਗਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਭੱਜਿਆ ਭਾਗਵ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਗਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਭਾਗਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਭਾਗਵ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਰਕ ਨਹੀਂ? ਭਾਗਵ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਮੰਜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੂਰਖਾ, ਮੰਜਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਗਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਗਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਭਾਗਵ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਭਾਗਵ। ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਗਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਫੜਕਣ ਲੱਗੇ। ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਵੱਲ ਸਰਕਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਭਾਗਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਗਵ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਗਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਗਵ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਗਵ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫੀ ਲਿਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਇਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਚੁੱਕ ਗਈ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗਰਦਨ ਚੁੱਕੀ, ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਾਈ ਘਰ ਪੁੱਜਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਭਾਗਵ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ
ਉਹੀ ਝਾੜੂ ਗੰਦੇ ਹੋਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੜਾਸਾ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੈ ਭਾਗਵ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਭਾਗਵ। ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਲਾਬੇ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਛੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਗਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਫਟਣ ਲੱਗੀ। ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਰਦਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।